जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आओ आज़ाद टीवी लैके आया कौम की सोच हरेक वीरवार की तरह। अज के प्रोग्राम के साडे बख्शी गड्डू जी, बीबी मनसो गड्डू जी बर्मिंघम वालिया ने सेवा भेजी आ, ते बीबी पेसरो शीमार बैडफोर्ड वालिया ने सेवा भेजी आ। पिछले हफ्ते साडे सरिंदर सुंड जी जो साडे नाल बैठे हैं जो उन्होंने सेवा भेजी आ। साडा मकसद किसी दियां भावनां नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियों नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा। ते आओ पहलां असीं एक दो सूचना सुनते हाँ, उस तो बाद असीं तुहाडे नाल लाइव गल करांगे। डेरा सचखंड बल्लां दे महंत तपस्वी जो इंग्लैंड की धरती ते सतगुरु दास महाराज के मिशन का प्रचार करने के लिए पहुँचे हुए हैं और संगतां नूं हरेक टाउन दे विच अपने दर्शन दे रहे हैं। असीं उन्हां दे बारे भी अज गल करांगे। आओ पहलां एक थोड़ा जिहा शब्द सुनिए जी। जो बोले सो निर्भय गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन धन जगत गुरु रविदास महाराज 642वां गुरपुरब श्री गुरु रविदास दरबार बहरगाम की प्रबंधक कमेटी ते सारियां संगतां वालों बड़े ही प्यार ते सत्कार दे नाल मनाया जा रहा है। 27 अप्रैल नूं शनिवार नूं 2:30 बजे शोभा यात्रा की जिहड़ी आरंभता होगी और 28 तरीक नूं सतगुरु रविदास महाराज गुरपुरब जिहड़ा सारियां संगतां वालों मनाया जा रहा है। पूरे विश्व दीयां संगतां नूं श्री गुरु रविदास दरबार बहरगाम की प्रबंधक कमेटी दे सारियां संगतां वालों खुला सदा है कि 27 ते 28 अप्रैल नूं श्री गुरु रविदास दरबार 24 दिनों बहरगाम विखे पहुंच के सतगुरु रविदास महाराज जी इलाही बाणी का आनंद माणना है। सब नूं प्यार भरी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जो बोले सो निर्भय गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। दुखियों के कल्याण हित प्रगट गुरु दास गुरु शरण दास हरिदास गुरु सो हमारी रखिया करे विघ्न न लागे कोई। हम सतगुरु की बता बंदो नित सुभा चरण कमल को दंडवत कोट कोट पर चरण कमल को दंडवत कोट कोट पर। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ समुचिया संगतां जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के पवित्र दरबार अमृतबाणी सेंटर विखे सतगुरु सच्चे पातशाह की पावन पवित्र अमृतबाणी को सरवण करके अपने जीवन को आनंदित मना रहे हैं। और इस नाल ही महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 सरबंदार जी सचखंड बल्ला के संचालक शांति दे पंथ दया दे सागर हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज सौरां के दर्शन दिदारे करके उन्होंने चरणों के विच नमस्कार करके अपने जीवन को पुनीत बना रहे हैं। आओ दास तो पहले
स्वामी निरंजन दास जी महाराज सतगुਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो गुरु दरबार के सेवादार श्री मां प्यारा लाल बदन जी उन्होंने समुचा परिवार मैंने हुणे शौकी साहब ने दसिया कि वो गुरु दरबार के कुछ बड़बड़ियां सेवावां देनियां चाहते हैं तो वो शायद जल्दी जाना है। इस करके उन्होंने बेनती है कि महाराज जी के चरणों के विच आउण और जो उन्होंने सेवावां ने महाराज जी के चरणों के भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आओ गुरु प्यारी सत्संग जी सारी संगतां जो सतगुरु जी ने सानू मार्ग याद कराया। सर्व रोग का औखद नाम। सतगुरु जी कहते दुनिया के अलग अलग बीमारियां ने ते अलग अलग बीमारियां के अलग अलग इलाज ने अलग अलग मेडिसिन ने। सतगुरु जी कहते परमात्मा का पवित्र नाम सारे रोगों की एक दवाई है परमात्मा का नाम। सतगुरु जी कहते वो उदो ही जीवन के दुख दूर होने वाले नाल बैठो दी संगत जी को आजाद टीवी वाले में आए हुए उन्होंने बेनती करना शुरू करने के बाद गुरु के प्यारे ये मीडिया साडी आवाज़ साडी अज जितना भी दरबार की शोभा सतगुरां दी वडियाई। एक छोटा जिहा क्लिप देखिया जो मनदीप दास जी डेरा सचखंड बल्लां दे महंत तपस्वी 108 संत निरंजन दास महाराज दे वजीर अज उन्हां दा जन्मदिन है। तो असीं आज़ाद टीवी वालों आज़ाद टीवी के परिवार वालों और साडे पैनल वालों अज उन्हां दे जन्मदिन दी लख लख मुबारकां होण। सारे ही संसार वालों उन्होंने अज बहुत बहुत ही मुबारकां कि वो जेडे महापुरुष आउंदे हन इस धरती के उत्ते वो सतगुरु दास महाराज का मिशन नूं जिस भी कम्यूनिटी के विच हुंदे हन उसे ही धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन मानवता के लिए वो सांझी बालता का काम करते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ते हैं। कोई उन्होंने ऊच नीच नहीं हुंदी, कोई भेदभाव नहीं हुंदा। लेकिन संत जिहड़े हुंदे हैं संत अपनी करनी कर जाते हैं। जो असी हाँ लोग असी उन्होंने मगर चलना साडा फर्ज बनता है। जिस तरह के 108 संत निरंजन दास जी महाराज पिछले हफ्ते शनिचरवार तो इस धरती के उत्ते आए हुए इंग्लैंड की धरती ते उन्होंने जी आया भी कहा गया, वेलकम भी किया गया। हरेक शहर के विच उन्होंने प्रोग्राम भी हो रहे हैं। जिस तरह पहला मैं प्रोग्रामां का बेरवा दस देवां उस तो बाद असीं मनदीप दास जी उन्होंने बधाई भी देनी आ। तो जिस तरह के अमृतबाणी सेंटर जिहड़ा आ जिथे हरबंस शौंकी जी हुणे अज सूचना दिंदे हन सानूं कि अज शाम का जिहड़ा सत्संग आ वो 108 संत निरंजन दास जी महाराज उन्होंने वजीर मनदीप दास जी हुणी उत्थे जो आ सत्संग करनगे। सारियां संगतां नूं बेनती है कि अज अमृतबाणी सेंटर जो बर्मिंघम है शौंकी उन्होंने सूचना दी है। नाल दी नाल ही उन्हें दस्सिया है कि 28 तरीक नूं ऐतवार वाले दिन सतगुरु दास महाराज का प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा बड़ी श्रद्धा और पूर्वक मनाया जा रहा है। तो उत्थे भी महापुरुष जिहड़े 108 संत निरंजन दास जी महाराज डेरा सचखंड बल्ला के गद्दी नशीन ਅਤੇ मनदीप दास जी उन्होंने वजीर उत्थे पहुँच रहे हैं। संगतां नूं बेनती है कि सतगुरु दास महाराज के चरणों च अमृतबाणी के चरणों के आके और संत निरंजन दास महाराज के चरणों च आके आप आशीर्वाद प्राप्त करिए और अपना जिहड़ा जीवन है सफला करिए। ये सानूं शौंकी जी उन्होंने दस्सिया कि उस दिन सारा दिन ही उत्थे प्रोग्राम चलेगा सवेर तो ला के शाम तक और लंगर का जो भी चाह पानी का आ उत्थे जिहड़ा खुला भंडारा चलेगा। तो साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है उत्थे जाना चाहिए है। तो नाल दी नाल लिस्ट दे विच श्री लोहाना महाजन लिस्टर एक हाल है जिथे लिस्ट की संगत वालों महापुरुषों को वेलकम किया गया। उत्थे उन्होंने सत्संग जिहड़ा आ कल नूं फ्राइडे वाले दिन 5 तो 9 बजे तक जिहड़ा कल नूं उत्थे वो प्रोग्राम होवेगा 26 तरीक नूं। ते संत निरंजन दास जी महाराज और उन्होंने वजीर मनदीप दास जी उत्थे पहुँच रहे हैं। साडा फर्ज बनता है कि उन्होंने इलाही बाणी का असीं आनंद माणीए और उन्होंने चरणों के जाके नमस्कार करिए और सतगुरु दास महाराज की अमृत बाणी के नाल जुड़िए। साडा जदों कि असीं गल करते डेरा सचखंड बल्लां की तो साडा जदों बनारस की गल करते हैं तो साडा जिहड़ा ध्यान है हरदम उस बल्लां के डेरे वाल चले जाता। क्योंकि वो महापुरुष जिन्हां ने अपने बाग का माली साडी कौम के उत्तों कुर्बान कर दिता। उस तो उन्हां तो बाद सानूं जो साडा धार्मिक ग्रंथ
ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਜਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਔਰ ਨਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਦਰ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁੰਡ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਤੜਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਹਰਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਸੋਨਰ ਦੋ ਜਗ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਲसी इस संसार में दुख सभी को होए, ਗਿਆਨੀ ਕਾਟੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਾਟੇ ਰੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਜੁੜੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭੁਗਤਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਵਾਪਸ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ UK ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਾਈਵ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਨ ਬੰਗੜ ਜੀ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਠਾਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਬਨਾਰਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਪੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਈ, ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਲਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, 2-4 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ 50-60 ਕਾਰਾਂ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਰੂਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੱਲਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਵੀ ਹਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਤਿੱਕਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, 0203-630-0610 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਏ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੱਟਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ 17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਸੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਲੰਗਰ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਅੱਜ 9/9 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਭਲਾਈ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੱਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ
ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਚਰਜੀ ਸਿਰਮੁਖ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਮੁਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੰਚਨ ਜੀ ਸਿਮਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਰਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਖਸ਼ੀ ਗੱਡੂ ਜੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਨਸੋ ਗੱਡੂ ਜੀ ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਪੇਸਰੋ ਜੀ ਸ਼ੀਮਾਰ ਤੋਂ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪੇਸਰੋ ਆ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਲੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚੋ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵੀ ਬਸ ਜਾਵੇ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਸਰਬਣਦਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਰਬਣਦਾਸ ਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੜਬੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮੇਕਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਸੀ, ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਡਮੇਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਲਾਹੀ ਗੇਟ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੇਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 108 ਸੰਤ ਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੀ, ਬਨਾਰਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਐਤਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਟਲੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਬਰਗਾਮੋ ਚੀਵੀ ਦਿਨੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ TV ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜੋ ਮਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਗਰੇ ਬਹੁ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾ ਥਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਕੀਆ, ਕਰਤਾ ਥਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਕੀਆ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਏ, ਬੋਇਆ ਪੇੜ ਬਬੂਲ ਕਾ ਆਮ ਕਹਾਂ ਸੇ ਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਚ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾੜਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ हर पल एक सांस, किसी ने कहा हर पल एक सांस हर एक के जीवन में घट जाती है। कोई जी लेता है ज़िंदगी, किसी की कट जाती है। असी जिंदगी जीनी है गुरबाणी दे नाल जुड़ के। असी कई बजुर्ग दुखी हो, कहते बाबा की हाल आ, कहता काका मैं तो जिंदगी कट रहा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਟੂਡੀਓ 0203 6300610। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਲੈਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਹਾਨਾ ਮਹਾਜਨ ਲੈਸਟਰ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ LE45GG ਹੈਲਡਯਾਰਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ, ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰਾ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਫਲਾਨਾ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡੇਰਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਨਾਰਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸੰਤ ਕਠਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਖੋਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਆ ਪਹਿਲਾ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਚਨ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ
ਪੂਰਨ ਦਿਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸੋਹਪਾਲ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਨਾ ਦਾਸ, ਸੰਤ ਸੋਈ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਲਹੂ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਸ। ਜੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਭਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮਹਿਲ ਭਰੀਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਵੇਦ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਪਛਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਪਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਭਾਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਰਤੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੋਟ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਰਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, TV ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਸ ਲੋਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਅ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਟਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੋ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਧਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ 2 ਦੀਆਂ 4 ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਖਾਂ ਹਰਦੋ ਸ਼ੇਖ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਸੰਘਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਬਨਾਰਸ 2-2 3-3 ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸੰਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਪੇਨ ਜਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹਾਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਇਹ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਬੋਲਦਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਦੀਪਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਾਂਚੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਉਹ ਨੇਤਰੇ ਚਾੜਨੇ ਦੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਣਾ ਭੱਜਣਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘਾਟਾਂ ਲੱਭਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਤਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਉਂਗਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਬਨਾਰਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਰਬਾ ਤਕਸੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਵਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੇ ਤੌਰ ਦਾ ਓਨੈਸਟ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹਾਂਜੀ ਸਰਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।